Hayırlı gün. Biz Tatarstan meşitlerinde Tatar tili kurslara başlanu olayından matbuat konferensiyasına жиылдық. Bizning qonağımız Rossiya İslam Üniversiteti rektori, Tatarstan müftüyünün mağarif meseleleri boyunca orunbasarı Rafiq Hazrat Muhammadşin. Bizning matbuat konferensiyasi ikki tilda bo'lacak. Rafiq Hazrat, siz anlatib bitsangiz deydi, qachon boshlana bu kurslar? Barliq masjidlarda da uzashaqmi, nechik uzashaq, kimlar o'qitashaq, shular haqida. Bismillah, hayırlı gün, muhtaram jurnalistlar. Şundan da mana biz 1 oktyabrdan o'zimizning zo'r proyektimizni davom etishakmiz. Boshlab jibari desang dars bo'lmas, chunki biroz uning tarixini to'xtalib ketayim. Undan so'ng endi mana bu o'zimizning kurslar haqida biroz tafsillab beraksilarman. Bundan 10 yıl elek Rossiya İslam Üniversiteti qarshida biz Tatarlar degan biz proyekt boshlab jibardik. Bu proyektning ma'nosi nedan iborat? İslam dini negizlarini o'rganishga tilovchilar ko'p, ammo lekin shu vaqtda islom dini bilan biratdan Tatar tilin. Chunki endi Tatar tili har vaqt ul bizning milletimizning tug'an tili bo'lishi bilan biratdan ul hali mana shu dinni saqlab qolishi bir faktor bo'larak qo'llanilgan revolyutsiyaga qadar. Bugun mana Tatar tilining balki endi qisalari bek toraydi. Shu sebepten Tatar tili bugun endi ul din ülkesinden qisiriqlab chiqarildi deb aytishga bo'ladi. Din ülkesinde Tatar tili umuman o'zini saqlab qolmadi 90-yillarda. Ammo lekin nakrin mana biz Tatar tilin din ülkesine de qaytaruning ahamiyatini anladık. Chunki bar endi ul milliy ong bar, anlari identichность degani bir bar. Shunga ko'ra endi ul milliy identичность bilan konfessional identичность revolyutsiyaga qadar Tatarlarning ul birlik bo'lgan. Ham shunga ko'ra bugun da ul bek muhim, chunki mana yoshlar endi 90-yillarda alhamdulillah men musulmon deb durust aytsalar da, lekin mana ul tatarlik chetga itarila bordi. Bugungi kunda hozir mana shularning ikkisini birga qo'shib chin ma'nosida musulmon da bo'lsin, ul tatar da bo'lsin degan yo'nalishdan ishni olib borish turida biz endi ko'pdan o'ylaymiz. Ham mana shunga ko'ra 10 yil elek biz ul proyektni boshlab jibardik. Ham u bek qiziqli proyekt bo'lib chiqdi. Talabchilar bek ko'p. Ham ularning ko'pisi biz o'ylagan edik endi islom dini negizlarini o'rganu, balki Tatar tiline qiziqsinu bo'lmas deb, kirisincha Tatar tili bilan qiziqsinu ul birinchi planga chiqdi. Mana shunga ko'ra biz bu proyektni diniy nazoratida da davom ettirga bo'ldik. Ham 2018-yilni Tatariston diniy nazorati mana shu biz Tatarlar proyektdan endi ul boshlab jibardi deb ayttirga bo'ladi. Bu 2018-yilning fevralidan boshlab ketgan proyekt. Biz 10 meshitda mana shu pilot proyekt etib uzdirdik. Hozir men mana jurnalistlar maqolalar yozganda ul haqda mana bek ig'tibor etsinlar edi. Chunki mana Tatariston masjidlarida Tatar tili kurslari boshlanu degan so'z yozgandan so'ng bizning masjidlarga prokuratura kirib ketmasin deb aytaman. Bunda mana men shuni huquqiy yoqdan, yuridik yoqdan shuni sizga ochiqlab aytasim keladi. Rossiyaning Tatarcha nechik bo'ladi, din irgi bo'yicha zakoni negizida masjidlar qo'shindagi kurslar uzdirishga ruxsat berildi. Bundan 3-4 yil elek prokuratura ham boshqa organlar bizning masjidlarni bek ko'p tekshirib, ne uchun siz unda kurslar uzdirasiz, sizning litsenziyalarga qo'ya degan so'rov qo'ygan edi. Ammo lekin mana u zakonga o'zgarish kiritildi. Ham endi litsenziyasiz
Гомумән Россиядә дини объектлар, алар инде дин нигезләрен укыталар. Һәм шуңа күрә дә бүген безнең Татарстанда 1500 мәчетнең 700-ләбендә менә шушы курслар бара, мәчетләр каршындагы курслар. Һәм шуңа күрә дә инде бүген без менә шул мәчетләр каршындагы курслар турында сүз алып барабыз. Мәчетләр каршындагы курслар эшли, менә шул курсларга без инде ислам дини нигезләре белән бер рәттән башка фәннәр дә кертәбез. Шулар арасында татар тарихы һәм татар теле. Шуңа күрә инде без бүген дә инде нинди дә булса мәчетләр каршында татар теле курслары ачабыз дип түгел, ә мәчетләр каршындагы менә шул ислам дини нигезләрен өйрәнүче курсларның форматын бераз үзгәртү турында сүз алып барабыз. Менә ул юридик яктан дөресрәк булыр дип уйлыйм, һәм чыннан да ул шулай. Без 2018 елны менә ул мәчеттә башлап җибәрдек. Ул пилот проект буларак инде Татарстан дини нәзарәте белән ул 5 мәчет Казанда иде. Әниләр, Ярдәм, Кабанар, Тынычлык, гаилә мәчетләре булды. Аннан соң 5 мәчетне без инде Татарстанның зур шәһәрләрендә сайлап алды. Ул Чаллы, Түбән Кама, Алабуга, Зеленодольск һәм Әлмәттә булды. Бу курсларга 500-ләп кеше язылды безнең. Biz иң күп әлбәттә Казанда инде 300-ләбе Казанда булды. Һәм ул курсларны без тәмамлап чыктык. Дөрес 500 кешенең 285-е тәмамлап чыкты. Без укытучылар, 10 укытучыны файдаландык татар теле өйрәтү буенча. Татар теле өйрәтү буенча безнең укытучылар буенча кытлык юк. Хакта мин әйтеп узармын әле, чөнки татар телен укытучыларыбыз инде мәктәптән дә бераз бушадылар. Гомумән ул кадрлар безнең бар дип әйтергә була инде, профессиональ яктан әзерле. Һәм аннан соң без бу курслар бу курслар иң беренчесе чайлык иде. Чайлык курслар укытучылар, татар теле укытучылары чайлык курслар аз дип әйткәннән соң без инде икенче менә этапны 6 айга күчереп һәм ул курсларны яңадан инде 20 мәчеттә уздыра башлады. Ул шулай 2018 елны башланган иде. Һәм без 19 елны инде 3-нче менә потокны да уздырдык һәм шуның нәтиҗәсе буларак безнең 1300-дән артык, ул сезнең пресс-релизда бар, 1300-дән артык кеше тәмамлап чыкты. Һәм бу инде зур күрсәткеч дип әйтергә була. Менә иң кызыгы шул, сезгә дә кызык булыр дип уйлыйм. Менә без инде аны Россия Ислам университетында курслар, 10 ел дәвамында курслар уздырганда аңар игътибар итә идек. Менә шул 1300-дән артык бу курсларны тәмамлап чыгуларның 40% катнаш гаиләләрдән чыккан кешеләр. Аларның әтисе, әнисе башка милләттән, 20% башка милләт вәкилләре, нигездә руслар, һәм 40% татарлар. Менә шуннан да без инде безнең университетта уздыра башлагач, моңа бик игътибар иткән идек. Һәм шуңа күрә инде бүгенге көндә менә Татарстанда татар теле белән кызыксыну бар. Татар теле белән кызыксыну бар. Бүгенге көндә инде гомумән Россиядә тел сәясәте ул шактый четерекле мәсьәләгә әйләнде. Без инде мәктәпләрдә татар теле укыту сәгатьләренең кыскартылуы нигезендә без аны яхшы күрәбез. Ләкин менә башка төбәкләрдән бәлки аермалы буларактыр. Татарстанда татар теленә кызыксыну ул татарларда гына түгел, менә биредә инде безнең 60% катнаш гаилә һәм татар булмаган кешеләр кызыксыналар. Бу бик яхшы күрсәткеч дип әйтер идем, чөнки Татарстан инде ул татарлар компакт яши торган төбәк буларак биредә яшәгәч, алар татар телен белүне мөһим дип саныйлар. Менә шул 1300 кешене укытып чыгарганнан соң без инде яңа бу проектны яңадан киңәйтергә булдык. Һәм ниһаять менә безнең 1 октябрьдән хәзер бу проектның инде 4-нче этабы башлана дип әйтергә була. 4-нче этабы хәзер без инде бу проектны мәчетләр каршындагы курслар проектын 100 Татарстанның 100 мәчетендә уздырырга булдык.
Һәм менә без инде бу өлкәдә һәр эшләрне тәмамлап киләбез. Иң күп әлбәттә инде гадәттәгечә Казан мәчетләрендә булачак. Бүген 44 я 45 мәчет Казанның мәчетләреннән була. Шулай ук безнең Чаллы икенче урында тора. Унлап мәчет Чаллыда бу курсларда катнашачак. Түбән Кама да бер генә мәчет билгеле булганча Түбән Кама мәчетләре у кадәр күп түгел, әмма ләкин аларның менә төп җәми мәчетләрендә курсларда бик күп кешеләр катнаша. Моннан 5-6 ел элек менә Юсуф хәзрәт анда эшләгән вакытта, хәзер инде тагын генә әйтә алмыйм мин, анда мәчетләрдә 700-дән кеше, артык кеше йөри иде мәчетләр каршындагы курсларга. Һәм шуңа күрә бер генә мәчет булуы инде ул бирдә теләүчеләрнең саны аз булыр дигән сүз түгел. Һәм шулай ук башка инде рус телле татарлар, башка милләтләр яшәгән biz төбәкләрне, үзебезнең шәһәрләрне сайлап алдык. Сезнең пресс-релизда siz аның исемлеге бар, аны карап чыгарсыз. Әлбәттә, татар телен өйрәнү булгач, инде чипчи татар районнарын анда кертүнең мәгънәсе юк, чөнки анда язылучылар саны булмаячак. Инде ул вакыт уздыру гына булыр дип уйладык без. Әмма ләкин менә безнең алга таба ул идея бар. Улда булса ул татар телен өйрәнү бит әле ул теге алиф байрәнүгә генә кайтып калырга тиеш түгел. Татар телен өйрәнү әле ул бәлки менә татар инде әдәби телен өйрәнү. Һәм шуңа күрә дә инде без бәлки курсларны, мәсәлән, Балтачта безнең Бөрбаш авылында язылган бер курс бар. Бәлки аны пилот проект буларак карарбыз, чөнки Бөрбаш авылы инде тулысынча татар авылы, татар телле. Һәм шуңа күрә инде анда балаларны укытучы килеп татар телен инде алфавит өйрәтү түгел. Без менә инде татар телен камилләштерү өчен үзебезнең рухи мирасыбызны бәлки файдаланырбыз дип уйлыйм. Чөнки безнең менә рухи мирасыбыз, бигрәк тә әдәби рухи мирас, Кылгалидан башлап һәм башкаларны алсак, ул бит инде балалар тарафыннан бүгенге көндә әле белми дип әйтергә мөмкин. Гомумән инде безнең менә әдәби рухи мирасыбыз Кылгалидан алып инде 16-нчы гасырга кадәр шул Кул Шәрифкә кадәр ул совет чорында бераз өйрәнгән булса да, ләкин без аны дини әдәбият буларак өйрәнмәдек инде. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә менә безнең мәчетләр каршындагы курсларда балаларыбыз менә шушы рухи мирасыбызны яңа күзлектән чыгып өйрәнә башласалар, ул бик яхшы булыр иде. Ләкин әле андый бурычны без бу 4-нче этапта куймадык. Безнең иң мөһиме ул да булса менә татар телен әле башлап өйрәнүчеләргә багышланган бу курслар. Һәм шуңа күрә дә инде без дәреслекләрне дә шуңар нигезләп әзерләдек. Дәреслекләрне инде безнең Россия Ислам институтында, безнең институтындагы татар теле кафедрасы бар. Моннан 5 ел элек Бөтен дөнья татар конгрессы безнең институтта татар теле кафедрасы ачарга кирәк дигән идея белән чыккан иде. Без аны бик хуплап каршыладык һәм безнең татар теле кафедрасы эшләп килә. Үзебезнең студентларга татар телен шулай укытабыз. Без татар телен өйрәнәбез дип бик атлыгып тормасалар да инде. Ләкин татар теле бик мөһим, чөнки татар телле булмаган имамны эшкә алмыйлар бер кайда, ул бик билгеле фактор. Менә шул татар теле кафедрасында безнең укытучыларыбыз бик яхшы, профессиональ, нәзәрлекле. Бөтенесе дә фән кандидатлары, алар яңа методикаларны файдаланып, методика гына түгел, эчтәлеге ягыннан менә инде балаларга дин курслары булгач якын булсын дип өлкәннәргә дини текстлар файдаланып эшләгән дәреслекләр без инде 3-4 ел элек аны бастырып чыгарган идек. Менә хәзер бу 1 октябрьдә курсларны башлап җибәрү өчен без инде 3-4 еллык тәҗрибәне өйрәнеп мәчетләрдә нинди курсларга кемнәр йөри, аларның татар телен өйрәнүгә нинди ихтияҗлары бар, ул чыннан да башлангыч татар телен өйрәнү өчен башлангыч курслар. Менә шуңа инде өйрәнеп яңадан менә яңа ул дәреслекнең яңа вариантын бастырып чыгардык. Хәзер инде ул
2500 әле зур күләмдә булмаса да, менә шушы курслар булачак мәчетләргә инде таратылды. Һәм ул укытучыларның кулына керде дип әйтергә була. Бу татар теле методик сүзегез беләсез инде, ул бик бүгенге заманда бик четерекле мәсьәлә. Менә мәктәпләрдә күпме татар телен укыттылар, мәктәпләрдә татар теленең бик иркен укытылган вакытлары булды. Һәм биредә инде хәзер менә Мәскәү Кремле уздырган тел сәясәтен генә гаепләп утыруда бик дөрес булмас инде. Шуннан да ул сәясәт бик бер яклы дип әйтергә була. Ләкин үзебездә дә гаеп зур булды, чөнки безнең инде шул совет чорыннан калган методика буенча тел укытылды. Һәм шуңа күрә телгә мәхәббәт урынына инде телдән әзрәк читләштерүдә булды дип әйтергә мөмкин. Чөнки беркем өчен дә сер түгел инде, совет чорында чит телләрне ничек өйрәтәләр иде? Грамматиканы, төйләр шул теге инде чит телгә мәхәббәт урынына чит телдән инде ничек моннан котылырга дип. Шуңа күрә инде без ничә 5нче класстан 10нчы класска кадәр чит тел өйрәндек. Ләкин чит тел белгән кеше булмады. Ул шул үзенә күрә бер сәясәт булгандыр инде, чит телне белмәсен. Теге Азатлык радиосын инглизчә тыңламасыннар, чит телгә чыгу турында уйламасыннар дип, ул шуңа корылган методика инде ул. Иң беренче чиратта менә грамматик белән тутырып, шул җөмләләрне тикшереп, кайданың башы, кайдан ахыры дип, кызганычка каршы менә шул совет методикасы, телне белдермә методикасы бүгенге көнгә кадәр әле ул ярып килде дип әйтергә була. Менә шуннан әкрен-әкрен инде кытылу бара. Чит телләрне өйрәтүдә инде ул методика юкка чыкты дип әйтергә була. Менә татар теле методикасы кызганыч инде ул безнең инде ул иске традиция буларак барды. Хәзер инде менә интернетта һәм башка яңа методикалар бар. Яңача өйрәтү, һичшиксез ул телгә кызыксыну инде мәхәббәт булмаса да телгә кызыксыну, аны өйрәнүне җиңеләйтү бу бик мөһим. Менә без инде 90нчы еллардан башлап шушы мөмкинлекне кулдан ычкындырдык дип әйтергә була. Менә бу курслар әйткәнемчә 100 мәчет без инде исемлекләрне бетерәбез. Дөрес төрле мәчетләрдә инде тыңлаучыларның саны төрлечә булачак. Әйткәнемчә, мәсәлән, Түбән Камада инде бер мәчеттә булса, анда бер 4 группа булуы мөмкин, кайбер мәчетләрдә бер группа, саннары 10 кешедән 15 кешегә һәм аннан да күбрәк булуы мөмкин. Әле ул хакта безнең тулы мәгълүматыбыз юк. Без инде хәзер мәчетләр белән эшләп, ул мәсьәләләрне хәл итеп бетерәбез. Ләкин безнең инде бөтен мәчетләрдә татар телен укытырлык кадрларыбыз бар, алар әзер дип әйтергә була. Безнең менә хәзер калган проблемаларның берсе, чөнки без шушы курсларда татар теле белән беррәттән инде татар тарихында укыбыз, мәсәлән, без татарлар курсы ул шушы блоктан тора инде. Беренчесе ислам дине нигезләре. Ислам дине нигезләре буенча инде Татарстан дини нәзарәте 5-6 ел элек яхшы китап әзерләгән идек. Ул бар. Ул китап файдалану өчен бик уңайлы дип әйтергә була. Аннан соң инде менә татар теле буенча дәреслек бар. Аны эшләп чыктык. Без инде татар тарихы буенча да ислам татар тарихын ислам дини күзлегеннән чыгып язылган дәреслек өстендә без шулай менә Татарстан дини нәзарәтендә эшлибез. Ул дәреслектә булса, безнең инде менә шушы курсларны уздыру өчен бөтен мөмкинлекләребез, методик мөмкинлекләребез була дип әйтәм. Шуннан да менә ул мәсьәлә бик мөһим инде шул ук әйткәнемчә идентичность татарча ничек буладыр инде шуңар кайтып кала. Без бүгенге көндә менә безнең мөселманнарыбыз алар чын мәгънәсендә үзләрен Россиядә, Татарстанда үзләренең милләтенең вәкиле һәм шул ук вакытта менә мөселман өммәтенең бер әгъзасы итеп хәл итсеннәр. Чөнки аларда комплекс неполноценности дигән әйбер булырга тиеш түгел. Һәм шуңа күрә дә аның өчен үз телеңне дә бик белү бик мөһим, һәм шулай үз тарихыңны да белү бик мөһим. Менә шул юнәлештә без эшне алып барабыз. Рафик хәзрәт, безнең әле журналистларыбызның сораулары булыр. Для наших русскоязычных коллег озвучьте, пожалуйста, информацию о курсах вкратце, где будет проходить? Курсы
Ну вот у нас уже в течение долгих лет при мечетях Республики Татарстан, вы знаете, 1500 мечетей, работают курсы, примечетские курсы. И это, начиная с 2018 года мы решили в некоторых вот мечетях менять формат. Это не новые курсы, а формат примечетских курсов. То есть у нас существует программа примечетских курсов. Она была принята Духовным управлением мусульман. На основании вот этой программы уже в течение многих лет работаем. Около 800 мечетей из 1500 проводят курсы при мечетях. Но в основном эти курсы – это изучение основ религии. Но сейчас вот мы поменяли формат, и в 2018 году мы при 10 мечетей Республики Татарстан начали курсы, примечетские курсы. Туда включили историю татар и татарский язык. Потом в 2018 году мы расширили уже 20 мечетей. И начиная с октября вот этого года мы при 100 мечетях будем начинать примечетские курсы, я еще раз повторяю, то есть это примечетские курсы, вот изучением уже татарского языка. Ну, татарский язык 2 раза в неделю, где-то 48 часов, 6 месяцев. Вот наши курсы рассчитаны, то есть мы уже, в принципе, методически подготовлены. Основы ислама они тоже будут изучать. Учебники по основам ислама у нас давно готовы при Духовном управлении мусульман. Уже 5-6 лет мы пользуемся этими учебниками. И вот и учебник татарского языка был подготовлен преподавателями Российского исламского института несколько лет тому назад. Мы его пробировали, но к нему были замечания преподавателей, которые вели. Ну, в первую очередь, они говорили о том, что желающие, в основном, это начинающие изучать татарский язык. И поэтому вот тот учебник, который уже издан, который в мечети, где будут проводить эти курсы, они уже получили, он более адаптирован к требованиям вот начинающих изучать татарский язык. Кстати, вот статистика уже интересная, на татарском языке я приводил. Вот за 3 потока мы обучили основам ислама и татарскому языку более 1300 человек. Из них где-то 40 это из смешанных семей. Тоже очень интересный показатель. И 20% это люди, в общем-то, другой национальности, не татары. Только 40% сами татары, но городские татары, которые хотят изучать свой родной язык. То есть интерес в Татарстане к изучению, в общем-то, татарского языка вот существует. Но это очень отрадно, безусловно, поскольку у нас в Республике Татарстан татарский язык является вторым государственным языком, и стремление знать в том числе второй государственный язык рядом с русским языком. То есть есть такое стремление. То есть около 60%, в общем-то, приходит для того, чтобы изучать вот татарский язык. 20% его родным не считают, но тем не менее хотят знать. Из 40% смешанных семей сколько его считают родным языком, тоже вопрос. Но тем не менее вот этот интерес он есть. Вот с 1 октября мы эти курсы уже запускаем. В основном это около 45 мечетей города Казани. Потом на 2-м месте набережной Челны около 10 мечетей. Но в других вот наших районах мечетей не так уж много. 1 мечеть, несколько, но тем не менее это не означает, что там народу будет мало. Но в этих мечетях, возможно, будут работать несколько групп. То есть практически мы уже готовы, методически подготовлены. Преподаватели татарского языка уже тоже список составлен. С преподавателями татарского языка, в принципе, больших проблем нет, они уже есть. Кто освободился, вот их освободили, точнее, из школ, где сокращение татарского языка произошло. По основам ислама у нас, в принципе, уже это налажена система, давно работаем, поэтому я думаю, с 1 октября мы начнем эту работу. Это, в принципе, 100 мечетей не так просто, поскольку это не просто запускать, этот процесс еще надо каким-то образом контролировать,
посещают, уровень. Но мы будем проводить вот онлайн-семинары для преподавателей татарского языка, чтобы методически их поддерживать и так далее. То есть будем надеяться, что курсы будут проходить нормально и будет неплохой результат, если вот получается, мы первый курс в 2018 году 10 мечетей, второй 20, третьего 20, то есть получается около 50, 1500. Но этот раз мы, может быть, уже выйдем на результат 3000, может, человек закончит эти курсы. То есть это будет очень неплохой показатель. Ну, вы знаете, что языковая политика, она непростая, язык очень тонкая материя. Здесь, ну, мы уже поняли сегодня, что, ну, если раньше мы читали, что одним из таких важнейших субъектов языковой политики является школа, но в школе мы видим, что какая ситуация она происходит, и поэтому сегодня есть необходимость расширения вот этих субъектов, которые реализуют языковую политику. Но в том числе вот мы считаем и в Духовном управлении мусульман, что мечеть может внести свою лепту изучения родного языка. Вы знаете, несколько лет тому назад мы начали вот и проповеди, пятничные проповеди на татарском языке. Ну, было не то, что недовольство, было определенное вот роптание, но на самом деле сейчас практически это реализуем. Это тоже очень хорошо. И сейчас вот уже вот эти примечетские курсы, которые будут с языковым компонентом, с татарским языком. Ну, и не случайно и полилингвальные школы, вот, которые появились. То есть сегодня в республике есть понимание того, что вот те субъекты, которые являются вот очень важными для изучения, распространения, развития татарского языка, они расширяются. Здесь вот имидж республика, Духовное управление мусульман Республики Татарстан вносит и свою лепту в том числе. Рахмет, сұрауларыңызға көшейік. Сіздей сұрауларыңыз бар. Бұлғар радиосы Люция Шарафиева. Менә бу курсларга күбрәк кайсы яшьтәгеләр йөри? Яшьләр йөриме, балалармы, өлкән яшьтәгеләрме? Мөгаен балалар да яшьләрдә түгелдер инде, өлкән яшьтәгеләрдер. Моңа карап без кеше олыгайган саен үзенең туган теленә тартыла, кан тарта дип әйтә алабызмы? Һәм икенче сорау, сез менә бер әйтеп тә киттегез, Татарстан мәчетләрендә татар теле курслары дип әйтмәгез дип. Менә әгәр дә сездә күбрәк башланса, бу халык саны күбрәк йөри башланса, сезгә прокуратура кабат килмәсме? Юк, шуңа күрә дә без мәчетләр каршындагы курслар, олар Россия законнары нигезендә алып барыла. Шуңа күрә монда нинди дә булса закон бузу юк. Һәм шуңа күрә дә инде без менә шушы курслар, то есть примечетские курсы, которые на основании закона о свободе совести и религиозного исповедания разрешены без дополнительной какой-либо лицензии для мечети, мы реализуем вот в том числе татарский язык в рамках этих примечетских курсов. То есть сұрау татарша болды. Татарша керектір жауап. Рус телендәгеләрдә аңласаннар дип инде кабатлатмас өчен. Һәм шуңа күрә дә әлбәттә ул мәчетләр каршындагы курслар кысаларында аның форматын гына без бераз үзгәрдек. Шуңа күрә нинди дә булса, безнең яктан биредә закон бузу әлбәттә юк. Монда кемнәр йөри дигән сүз булды. Менә Россия Ислам университеты анда уздырылган курслар 10 ел дәвамында, аларның 70%-тан артыгы яшьләр. Шуңа күрә өлкән яшьтәгеләр бик теләп йөри дип әйтеп булмас. Чөнки мәгълүм инде өлкән яшьтәгеләргә татар телен белү өчен махсус курсларга йөрергә аларның теләкләре дә юктыр. Һәм шуңа күрә дә күбрәк яшьләр кызыксыналар. Аннан соң менә һәр статистика бар. Статистика бар. Бер аны шулай ук менә 3нче потокта безнең 3нче потокта 436 кеше йөргән, шуларның 80% яшьләр,
шуларның 50-ләбе балалар. Демәк, биредә инде безнең менә татар теле белән кызыксынучылар күбрәк яшьләр һәм урта яшьтәгеләр. Балалар бар, ләкин балалар мәктәпкә йөргәчләр, аларның татар телен өйрәнү өчен әле мәктәптә бераз мөмкинлекләре бар дип әйтергә була. Рәхмәт, Мөршидә Кыямова. Идел журналы. Рафих әфәнде, менә сез әйтеп киттегез бит инде татар теле укытучылары бар дип әйме? Алар аңлавымча сезнең сөйләгәннән менә бу мәктәптән азат ителгән татар теле укытучылары әйме? Тагы бер сорау, әле соравым бетмәде. Менә бу укытучыларга нинди таләпләр куела? Алар мөселман кануннары буенча яшәргә тиешле шундый укытучылармы? Һәм менә әгәр дә ки мәктәптән алынган укытучылар булса, ул бит инде хәзер мәктәптән аларны нәрсәгә алдылар? Шул балаларны бит инде кызыклы итеп укыта алмаган өчен алдылар түгелме сонда мәктәптән? Юк, безнең инде мәчетләр каршындагы курсларда укытучыларыбыз күп, безнең пенсия чыккан, өлкән яшьтәгеләр дә бар, күбрәк мәчеткә йөрүчеләр, шулай инде ул чын мөселманнар. Ләкин укытучылар, шулай ук мәктәптән азат иткән укытучылар да булачак. Кыланыч менә бу алар буенча минем тагын статистикам юк ул астында. Ләкин безнең дәреслекләр яңа булачак, шуңа күрә без мониторинг уздырып, алар ничек укыталар. Аннан соң күренә бит ул, менә кызыксыну булмаса, группалар таралып бетә. Группалар таралып бетә, шуның нигезендә инде без нәтиҗә ясаячакбыз. Татар теле белән кызыксындыру бармы, ул дөрес методика белән укытамы, кеше белән яхшы эшлиме? Һәм шуңа күрә инде ул бераздан, хәтта инде ул бу курслар бетергәнче үк түгел, 1-2 айдан инде аның нәтиҗәсе күренәчәк. Һәм шуның нәтиҗәсендә без бәлки укытучыларны алыштыру буенча шулай ук нинди дә булса карарга килербез дип уйлыйм. Дөрес инде укытучыларның төрлесе бар, өлкән яшьтәгеләр бар, алар яңа методикалар үзләштереп бетерәләрме? Шуңа күрә проблемалар булыр дип уйлыйм инде ул укытучылар белән дә, ләкин безнең инде менә формаль яктан килгәндә татар телен камил белгән, татар телен укыту буенча зур тәҗрибәсе булган укытучылар, чираклы кешеләр юк. Менә сез әйткән мәсьәлә чыннан да бик мөһим, яңа методика белән, яңаша укытып, ул анда килгән кешеләрне татар теле белән тулысынча кызыксындыра алырлармы дигән мәсьәлә безне дә шулай бераз борчый әлбәттә. Мөселман кануннары буенча сорау булды. Әлбәттә, алар мәчеткә килгәч инде мәчеттә теләсә инде укытучы, алар барса да инде әлбәттә татарлар, шуңа күрә дә алар этник мөселманнар барса да, шуңа күрә дә ул яктан проблема булыр дип уйламыйм мин. Рәхмәт. Менә сорау бындай, мин аңлавымча, бу курста башлангыч татар теле белеме бирелә. Менә кабат дәвам итүчеләр бармы, кабат килүчеләр, дәвамлы курслар буламы? Мәчетләргә. Безнең мәчетләр буенча, кабат килү буенча кызганыч минем менә мәгълүматым юк, ләкин үзебезнең университет буенча әйтәләм, безнең 3 айлык курслар иде, 3 ай бетергәннән соң алар тагын киләләр, һәм инде бераз укганнан соң күбесе безгә яшьтән торып, кич укырга керәләр. Һәм шуңа күрә дә чыннан да ул менә без 10 ел дәвамында инде аны күзәтеп барабыз. Бигрәк тә инде безнең октябрьдән шулай башлана. Октябрьдә инде безнең бинага кирип тулалар, бигрәк тә инде безнең комендант, башка административ хезмәткәрләр инде нишләргә белмиләр, чөнки яулыксыз, кыска юбкалы кызлар, алар инде ихлас чын күңелдән татар теле өйрәнергә килгәннәр, әмма ләкин менә яңа елга кадәр инде киемнәре дә алышына, һәм инде күбесенең менә читтән торып укырга керүе, үзләренең туганнарын җибәрүләре, кичкә керүләре, аларның менә дөньяга караш менталитетлары үзгәрә. Менә ул яктан безне бик шатландыра. Шуңа күрә дә инде менә бу без татарлар курсы ул татар теле белән түгел, ул менә чын мәгънәсендә татар менталитетын формалаштыру өчен бик мөһим дип уйлыйм мин. Без инде менә 10 ел дәвамында шуны күзәтеп, бик шуңа бик шатланабыз. Сораулар тагын бармы? Әйе. Ватаным Татарстан, Фәния Арсланова. Рафих абый тагын шуны әйтсәгез, бит инде безнең коронавирус дип бөтен кеше курка. Менә бик теләп тә килми калучылар булмасмы икән менә онлайн укытулар буенча да әйтсәгез иде. Ну, проблема бар инде. Менә хәзер бер нәрсә әйтеп булмый бит инде. Үзебездә дә менә уку йортында без бүген шулай укытабыз, иртәгә
Кем белә инде онлайнга күчермәсләрме, шуңа күрә бердән инде дә булса инде прогнозлар әйтү шактый кыен күреп торасы инде Мәскәүдә менә вазгыять хәзер катлаулана. Аллага шөкер, яхшы бик үзгәрми, тискәре якка алга таба ничек булыр? Менә шуңа күрә инде әлбәттә инде ул һичшиксез тискәре нәтиҗәләр була инде аның килешләр буенча. Ул күпме дәрәҗәдә булыр, ничек булыр? Бәлки штә алар дистанцион эшкә күчсәләр, аларга татар телен килеп өйрәнү өчен бәлки тагын да аларның теләкләре зуррак булыр, чөнки бигрәк тә шәһәрдә үзегез беләсез инде ябык пространствода, 2-3 бүлмәле фатирда утырып, балалар ир белән кычкырышып ниткәнче бәлки ул үзләренә күрә чыгып, татар телен өйрәнү өчен үзенә күрә бер стимул булыр. Шуңа күрә монда нәрсә булса да әйтеп кыен, әлбәттә. Рафик хәзрәт, исегезгә төшереп китим әле, алдагы курслар менә шушы читтән торып уку белән тәмамланмадымы соң? Ялгышаммы мин? Шулай тамамлады гае. Ягъни тәҗрибә бар безнең шулай читтән торып укыту буенча. Ну, читтән торып укыту, үзегез беләсез инде ул хакта инде Россия президенты да ачыктан-ачык әйтте. Нары безнең Татарстан президенты да ул онлайн курслар, алар өстәмә белем бирү өчен генә эффектив. Теге инде ул чын мәгънәсендә төп белемне бирү өчен онлайн курслар әлбәттә алар шактый проблемалы инде. Без үзебез дә менә 3-4 ай шул онлайн курслар белән укыттык. Студент ул каядыр утыра инде, ул Zoom аша чыгасың, алар бөтенесе дә Zoomга кергән, аннары бер вакыт алар Zoomны сүндереп куя да, ул чәй эчәргә, кухняга китә инде. Ул минем лекция сөйләгәнне ишетә, ләкин аны күрмисең, кабыз дип әйтәсең, ул каяндыр чыгып тагын кабыза, я машинада бара ул. Шуңа күрә әлбәттә инде ул бик эффектив форма түгел әле бүген. Бәлки андый формага да күчәр, шуңа күрә әле вазгыять ничек үзгәрер, ул хакта әйтү иртәрәк. Тагын нәрсә булса да. Рәхмәт. Тагын бер сорау. Менә бу әлеге проектка Диния нәзарәте күпме финанс тота? Һәм тагы бер тәкъдим кебегрәк. Бәлки менә акча әйбәт түләнсән дә, бу проектка бәлкем татар теле укытучыларын гына түгелдер, үзлегеннән башка милләт вәкиле татар телен өйрәнгән, яки башка төрки халык телен өйрәнгән кешеләрне җәлеп итәргә кирәктер менә популярлаштыру өчен әлеге проектыгызны. Ул проектның суммасы безнең менә быел 15 миллионлап булачак. Шактый акча Диния нәзарәте тотарга әзер, чөнки чыннан да ул теге безнең өчен бик мөһим әйткәнемчә, ул татар теле өйрәнү генә түгел, инде без киңрәк карыйбыз ул мәсьәләгә, чөнки әйткәнемчә, бүгенге көндә менә чын мәгънәсендә чын теге гражданин формалаштыру өчен, аның дөнья караш системасы, мәсәлән, татар булмаса да, ул Татарстанда яши, ул шуңа күрә ул менә Россия гражданы Татарстанда яшәүче кеше буларак, монда безнең инде икенче дәүләт теле бар, аны да белергә кирәк дип килә. Димәк, ул да бик мөһим. Татар булса, мин менә татарчам бик начар, аны да өйрәним дип килә. Шуңа күрә ул әлбәттә бик мөһим курслар дип әйтер идем, инде ул телне өйрәнү укысаларыннан гына чыга. Ну, менә 20% безнең татар булмаганнар да йөри. Әйткәнемчә, менә Россия Ислам университетында ул бик популяр курслар. Аны бик яратып йөриләр, башка милләт вәкилләре дә. Ну, мәчетләрдә дә шулай булыр дип уйлыйм. Дөрес, мәчеткә йөрү бәлки инде ул нидә дә булса, теге вузга килгәнгә караганда бәлки аның бер кыенрак ягы бардыр инде башка милләт кешеләренә. Ләкин безнең күп мәчетләребездә махсус класслары бар. Шуңа күрә дә ул классларга теге намаз уку залына кереп утыру түгел бит, инде махсус класслы мәчетләребез күп, анда кереп уку нидә дә булса, теге дискомфорт тудырмас дип уйлыйм инде. Мөселман булмаган кешеләргә дә. Башка милләт кешеләрен татар теле өйрәнгән җәлеп итәр планлаштырылмыймы популярлаштыру өчен дигән сорау. Юк, менә кызыклы курслар булса, инде теләкләре булса, әлбәттә киләчәкләр әйткәнемчә, менә 20% йөриләр бит инде. Әгәр дә инде ул курслар бик кызыклы икән, аның нәтиҗәләре яхшы икән, теләүчеләр булыр дип уйлыйм мин. Чөнки бүгенге көндә телне, әлбәттә инде телгә теге куллану өлкәсе шикле булгач, татар теле дип бик омтылып та тормыйлардыр, ләкин барбер кызыксындыру мөмкин дип уйлыйм. Медийный персоналар җәлеп ителәчәкме менә курсларга килегез дип күрсәтер өчен? Юк, ул теге
башта бәлки курсларга килегез дип чакыргач килүчеләр дә күп булыр. Менә беренче курсларда 500 кеше иде, аның тәмамлап чыгучылары 285. Чакыргач 1000 кеше килер. Укый башлагач бар-бар ул теге чакыручылар чакырып китереп, аны теге эшкә ихтияҗы булмаса, алар закка бармыйлар, инде таралырлар дип уйлыйм. Һәм шуңа күрә инде биредә менә шул теге үзенең эшкә ихтияҗы белән мин татар телен өйрәнәсем килә дип, инде дә булса теге кемдер чакырып кына килгән кешеләр булмаса, безнең өчен ул яхшырак дип уйлыйм мин. Аңлашылды. Сорауларыгыз бармы? Сораулар булмаса, бер генә сорау бирмәкче идем. Рафик хәзрәт, менә Татарстаннан читтә дә мәчетләр бар бит инде, билгеле алар сезнең карамакта түгел. Менә аларда да татар теле курслары бар. Кайберәүләрендә алар ярдәм сорап мөрәҗәгать итәме, яки сез нидә булса аларга менә тәкъдим белән чыгасызмы? Мәсәлән, анда Пермдә бар икән, Урал төбәгендә ашарга теләкләре бар кайбер мәчетләрнең мәсәлән. Менә без Татарстан читтәге күп курсларга, теләкләре булганнарга, менә ислам дине нигезләре китаплары белән ярдәм иттек, чөнки без аны татарча эшләп чыгардык. Безнең инде тулысынча аны аларга мөмкин булганча ул бик зур тираж белән чыккан, инде 50 меңнән артык тираж белән күп төбәкләрдә инде ул таратылды. Һәм бүген дә без инде ул китаплар инде тарату мөмкинлеге юк. Электрон формасында без бирергә әзер. Һәм менә татар теле дәrsлекләре буенча ул яңа гына чыкты. Теләкләр булса, шулай ук без ярдәм итәргә әзербез әлбәттә. Төбәкләрдә әлбәттә инде вазгыять ул Татарстан белән чагыштырганда авыррак, чөнки мәчетләрдә инде җомга ваазларда татар телендә алып барылмый. Ләкин менә милләттәшләре без өчен татар телле имам да, татар теле дә бик мөһим. Шуңа күрә төбәкләрдә инде бу курсларга теләк булса, без һичшиксез инде методик яктан да, бар яктан да ярдәм итәргә әзер. Өстәп әйтим әле рәхмәт итеп, без хәбәр иттек инде бу хакта. Коръәннең мәгънәви тәрҗемәләрендә бит инде без махсус тираж белән бастырып, чит төбәкләргә җибәрергә һәм анда тәкъдим итәргә. Презентациялар уздырырга шулай башка төбәкләрдә. Әйе, белән Татарстан диния нәзарәте татар телендә Коръәннең мәгънәви тәрҗемәсен эшләп чыгарды. Аны да без инде башка төбәкләрдә шулай ук тарату, презентация уздыру буенча диния нәзарәт алып бара. Ул шулай ук татар телендә чыккан, инде татар телен саклау, татар телен үстерү өчен бик мөһим факторларның берсе дип уйлыйм мин. Сорауларыгыз булмаса, рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Рафик хәзрәт.